اور یہاں پہ آپ کو خبر دیں گے، صدر مملکت نے جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی اظہر۔ جی، جسٹس اعجاز الاحسن نے گزشتہ روز آئین کے آرٹیکل 179 اور 206(1) کے تحت استعفی دیا تھا، اور کل ہی انہوں نے اپنا استعفی صدر مملکت کو بھیج دیا تھا، جو کہ کل ہی ایوان صدر کو استعفی ان کا موصول بھی ہو چکا تھا، اور آج صبح صدر مملکت نے تفصیلی طور پر جائزہ لیا اور صدر عارف علوی نے جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر منظور کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف کو بلے کی واپسی کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کوئی مکمل کمیشن قائم نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکلا سے استفسار کیا، کیا یہ بات درست ہے؟ حامد خان نے نفی میں جواب دیا۔ دستاویز جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کی تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پیر تک سماعت ملتوی کرنے کے لیے ہائی کورٹ کا حکم معطل کرنا پڑے گا۔ ہم تو ہفتے اور اتوار کو بھی سماعت کے لیے تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں انتخابات بغیر کسی رکاوٹ کے قانون کے مطابق ہوں۔ Fixed from Monday, and we'll argue. We come back prepared. Then it will become a purely academic exercise. Then we can have Monday. So we have to be fair to both sides. We don't mind hearing on Saturday and Sunday even, because we realize that elections must go through as smoothly as possible and in accordance with the law. Exactly. So we are prepared to sacrifice any working day, any time, morning, night. Who was or is the Federal Election Commissioner? My Lord, at that time, it was initially there was one Mr. Jamal Akbar Ansari. He was replaced by the respondent Mr. Niazullah Khan Niazi. باقی کون تھے؟ باقی چار تو کوئی نہیں. 6 لوگ ہو گئے. That is one of the issues, my Lord, that there were no other 4 persons. There was just this central person. Is it correct? No, incorrect. So where is the document showing? We had no notice. We could not file a response. I would have done all that. But kindly see the circumstances made to argue this case. No, Khan sir, dekhiye na. On the other, ek second na. This is not. Let's not say I've been taken totally by surprise, because this matter has been taken by you to the High Court, both in intra-court appeal as well as writ jurisdiction, and then you had filed something here which you withdrew as well. So it's not something coming surprise. So this is very basic. This is very surprise to me for the first time. So think about it. You can meet it if you want to file some concise statement. We allow you to do that as well. اور پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست 1:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی حسین۔ جی دیکھیے، سپریم کورٹ میں بلے سے متعلق جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس پر سماعت ہوئی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے جو ہے وہ سماعت کی ہے، اور دونوں جانب سے دلائل جو ہے وہ ہو گئے ہیں، اور ابھی عدالت نے آج چونکہ جمعہ بھی تھا، 1 بجے نماز ہوتی ہے جمعے کی، تو 1:30 بجے تک جو ہے وہ سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ یہ جمہوریت تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا بھی یہی موقف ہے، اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی آئین میں فیڈرل الیکشن کمشنر کو ذکر ہے، جبکہ نتائج کا اعلان چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی نے کیا ہے۔ انتخابی نتائج پر صرف چیف الیکشن کمشنر کے دستخط ہیں، کسی صوبائی الیکشن کمشنر کے نہیں ہیں، ایسا کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کیا صوبوں کے انتخابات بھی پشاور میں ہی ہوئے ہیں، چیف جسٹس نے استفسار کیا، اور ساتھ سے یہ بھی کہا کہ حامد خان نے ان سوالات کے جواب جو ہے وہ ان سے لیں گے، اور انہوں نے کہا کہ 1:30 بجے جو ہے وہ دوبارہ سماعت کی جائے گی، اور 1:30 بجے تک سماعت میں وقفہ کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج اس کیس کو دوبارہ جو ہے وہ 1:30 بجے سنا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ جج صاحبان سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو جلدی سنا جائے۔ 25 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ وہ سپریم کورٹ میں سماعت میں وقفے کے بعد صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ سمجھتے ہیں اس کو جلدی سن لیں، ادروائز ہم نے پٹیشن فائل کر دی، 7 دن کے بعد لگی تھی، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے عوام کے، پاکستان کے 25 کروڑ کا عوام کی بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، اس کے لیے نشان کا مسئلہ ہے۔ اب اس کو سپریم کورٹ جیسے چاہے گی کرے۔
इलेक्शन कमीशन टीआई पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न करने पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो तौहीन अदालत दरखास्त दायर की गई है उस पर आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए उनसे 16 जनवरी तक जवाब तलब कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काजी मोहम्मद अनवर और शाफिया सलीम एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि जो पेशावर हाई कोर्ट है उन्होंने 22 दिसंबर का जो इलेक्शन कमीशन का आर्डर है उसको मुअत्तल किया है, उसको कलअदम करार दिया है और अभी तक जो है और पेशावर हाई कोर्ट ने यह करार दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी सर्टिफिकेट है वो वेबसाइट पर जारी कर दे, लेकिन अभी तक उसको जारी नहीं किया गया है। तो इस पर जो है अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है और अब 16 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में आदत बन चुकी है कि हर आदमी पर इल्जाम लगा दो, आईनी इदारों को तबाह नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इंतखाबी निशान उकाब के अलॉटमेंट के केस में रिमार्क्स दिए। इदारों पर बदनीयती का इल्जाम लगाकर तबाह किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने नोटिस दिया, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी किया। एक आदत हो गई, हर आदमी को डिस्क्रेडिट करो, उस पर इल्जाम लगा दो। आप वकील हो, यू आर सेइंग मैलिफाइड ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्शन। बताइए मैलिफाइड क्या है? मैलिफाइड का लफ्ज मत इस्तेमाल किया करें ऐसे ही। आईनी इदारों को नहीं तबाह करें पाकिस्तान के। आप प्लीज, हम आपको ये नहीं टॉलरेट करेंगे। सारा आईनी इदारों को तबाह कर दें पाकिस्तान में। डिप्टी डायरेक्टर लॉ को आपको नोटिस भेज रहा है, जो ऑर्डर पास किया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, वो उसके मुलाजमीन हैं। एक एलिगेशन लगा दिया मैलिफाइड है, बताएं। चौधरी शुजात हुसैन के ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हंगामी इजलास हुआ। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तारिक मुनीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चौधरी शुजात हुसैन और उसकी पार्टी ने आज फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और उन्होंने ऐलान किया है कि तमाम सीटों पर जहां हमारे मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं जिन्होंने अप्लाई किया वहां पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि चौधरी सालक और चौधरी शाफी जो शाह साहब के बेटे हैं वो भी इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर भी अपने इलेक्शन खड़े करे। उसकी वजह यह है कि यह है कि काफी देर से सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून सिर्फ 2 सीटों के अलावा चौधरी सालक और उनके बेटे चौधरी शाफी को सिर्फ सीट एडजस्टमेंट कर रहे थे, बाकी में वो उन्होंने अपने उम्मीदवार दे दिए थे। इस पर उन्होंने फैसला किया है कि ये हम तमाम सीटों पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम लीग नून से कहा है कि वो हमारी जो गुजरात में जो 2 सीटें हैं वहां भी अपने उम्मीदवार दे और हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम बाकी अपने साथियों को छोड़कर सिर्फ अपनी सीटें एडजस्टमेंट करें। लिहाजा उन्होंने फैसला किया है चौधरी शाह साहब और उनकी पार्टी ने कि वो अब बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। टिकटों के मामले पर नून लीग में फूट, दानियाल अजीज फट पड़े। लीगी रहनुमा ने कहा एहसन इकबाल कौमी सूबाई दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे। 2 टिकट न मिलने पर क़यादत को पार्टी छोड़ने की धमकी दी। जो बच्चे चलने के काबिल नहीं उनको लाकर पार्टी तबाह की जा रही है। इकबाल साहब अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने हर हाल में अपने बेटे को इलेक्ट करवाना है और खुद तो वो इलेक्ट होने के काबिल नहीं है, लिहाजा पहले मैंने इलेक्शन लड़ना है अपने नाम से एमपीए का, इस्तीफा दूंगा और इस्तीफा दे के तो फिर मैं अपने बेटे को वहां पर फील्ड करूंगा। पार्टी ने इसके ऊपर कहा कि एमएनए भी होंगे, एमपीए भी होंगे, तो 1 सीट तो पार्टी को कम पड़ गई। आपके जीतने से भी हमें लॉस है। अगर इलेक्शन टाइट हुआ चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का तो फिर आप हमें ये बताएं कि हम फिर कैसे करेंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब उनको कहा गया कि ये अमल दरामद इस पे मुमकिन नहीं है तो फिर उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूँ, मैं एमपीए की सीट का फैसला भी नहीं कर सकता तो मैं किस चीज का सेक्रेटरी जनरल वगैरह। तलाल चौधरी दानियाल अजीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कौमी हुकूमत बनाने का सारा बोझ नून लीग को उठाना पड़ रहा है। दीगर जमातों से मुनहरिफ होने वाले उम्मीदवार नून लीग का ही टिकट चाहते हैं। तलाल चौधरी दानियाल अजीज ये पार्टी का एसेट है, को किसी तौर पर भी फरमोश नहीं किया जाना चाहिए। इसमें जो दुश्वारी आ रही है वो जो हमने एक कौमी हुकूमत बनाई अपने बाद के वक्त, वो सारा बोझ जो है वो मुस्लिम लीग नून को अकेली को उठाना पड़ रहा है। वो जो मुनर्रफ हुए थे लोग दूसरी जमातों से, यकीनन तरजीह देते हैं कि मुस्लिम लीग नून का ही टिकट मिले, मगर उस पे अपने जो इलेक्टेबल है जमात के अंदर उन पर तरजीह देना
جو ہے وہ غلط ہے اور پارلیمنٹ بورڈ ہی کر رہے ہیں نا، کسی ایک کا تو اس میں تعلق نہیں ہے. اگر کوئی حتمی بات کرنا ہو تو وہ تو یقیناً قائد کا ہی ہے کا اختیار. 15 تاریخ سے ہم شیڈول اناؤنس کر رہے ہیں انتخابی جلسوں کا. پنجاب بھر میں ٹکٹس کی تقسیم پر نون لیگ میں اختلافات سامنے آنے لگے. نون لیگ کے سابق پارلیمانی سیکرٹری عائشہ رجب بلوچ پارٹی قیادت سے ناراض. NA97 تاندیم والا سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. سرگودا NA84 سے چودھری حامد کا ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت سے لڑنے کا اعلان. چودھری حامد حمید نے حامیوں کے ہمراہ پارٹی قیادت کے خلاف نعرے بھی لگائے. NA84 سے ٹکٹ نہ ملنے پر نون لیگ کے درینہ ساتھی راجہ اسلم نے پارٹی چھوڑ دی. راجہ اسلم کو قاف لیگ نے PP27 سے ٹکٹ جاری کر دیا. ساہیوال میں بھی نون لیگ اختلافات کا شکار. طفیل جٹ، ملک عامر، مبشر حسن اور اسد خان بلوچ سمیت بیشتر امیدواروں کا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا امکان ہے. NA265 پشین سے محمود خان اچکزئی مولانا فضل الرحمان کے حق میں دستبردار ہو گئے. پشتونخوا میپ اعلامیے کے مطابق محمود خان اچکزئی نے پارٹی کو نشست سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت کر دی. مولانا فضل الرحمان پہلی مرتبہ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی کسی نشست سے انتخاب لڑیں گے. ملک بھر میں کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری دن ہے. الیکشن کمیشن کل انتخابی نشانات لاٹ کرے گا. امیدواروں کی حتمی فہرست آج جاری کی جائے گی. الیکشن کمیشن کے مطابق سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار 6 فروری تک اپنی انتخابی مہم چلا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن پروگرام میں تبدیلی کی تھی. مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی پڑتال 13 جنوری تک جاری رہے گی. مخصوص نشستوں پر ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل 16 جنوری تک دائر کی جا سکے گی. NA130 پر نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا. درخواست گزار کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ نواز شریف کے کاغذات منظوری کے بعد آیا. اس کا اطلاق نواز شریف کیس پر نہیں ہوتا. نواز شریف آج بھی الیکشن کے لیے تاحیات نااہل ہیں. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں شاہ محمود قریشی اور صنم جاوید کی درخواستوں پر سماعتیں کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی گئیں. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے اسپن بالنگ آل راؤنڈر مچل سینٹر کورونا کا شکار ہو گئے. پہلی T20 سے باہر کیوی کپتان کین ولیمسن نے ٹاس جیتنے کے بعد تصدیق بھی کر دی. میڈیا رپورٹس کے مطابق آنے والے دونوں میں مچل سینٹرز کا معائنہ جاری رہے گا اور وہ اکیلے ہی گھر کے لیے ہیمپٹن روانہ ہو گئے ہیں. ایشین کرکٹ کونسل نے رواں سال کے کرکٹ ٹورنامنٹس کا شیڈول جاری کر دیا. جولائی میں ویمنز T20 ایشیا کپ منعقد ہوگا. اکتوبر میں مینز T20 ایمرجنگ ایشیا کپ جبکہ دسمبر میں مینز انڈر 19 ون ڈے ایشیا کپ شیڈول ہے. ایمرجنگ ایشیا کپ میں بھارت، پاکستان، سری لنکا اور ایک کوالیفائڈ ٹیم شریک ہوں گی. انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت سمیت 8 ٹیمیں شرکت کریں گی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی کاوشیں رنگ لے آئیں. IMF نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی دوسری قسط منظور کر لی. پاکستان کو $70 کروڑ ہفتے کو مل جائیں گے. PTI امیدواروں کی ہائی کورٹ احاطے سے گرفتاری پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. عدالت نے کیس کی توہین عدالت میں تبدیل کر دیا. عدالت نے SP اور SHO کو جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 18 جنوری تک ملتوی کر دی. سماعت کے دوران SP صدر سرکل عبدالسلام خالد اور SHO تھانہ شرکی عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ SP صاحب بہت سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، جس پر SP صدر نے کہا کہ میرا یہ علاقہ نہیں ہے. عدالت نے SHO تھانہ شرکی سے استفسار کیا کہ آپ نے گرفتار کیا ہے، جس پر SHO نے کہا کہ کوہاٹ پولیس نے گرفتار کیا ہے. جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کے خلاف کارروائی شروع کریں. جسٹس وقار احمد نے ریمارکس سے یقین دہانی کرائی تھی کہ عدالت کے احکامات کی توہین نہیں ہوگی. ضمانت کے باوجود عدالت کے ہاتھے سے وکیل کو گرفتار کیا گیا. آپ نے SHO کے خلاف کارروائی کی ہے. سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، عدالت کے ہاتھے سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اگر تمام اداروں پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، آپ نے سوچا ہے؟ CDA کا شہری کو قبرستان میں پلاٹ فروخت کرنے کے انکشاف پر متاثرہ شہری کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. عدالت نے چیئرمین CDA انوار الحق کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. ممبر اسٹیٹ CDA طارق سلام مروت اور ڈائریکٹر تابندہ طارق کو بھی نوٹس جاری.
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने CDA अफसरान को 25 जनवरी को तलब कर लिया। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए, शहरी 10 साल से प्लॉट कब्रिस्तान से बाहर ले जाने के लिए धक्के खा रहा है। CDA अफसरान ने बयान दिया, मुतबादिल प्लॉट देंगे, ताहम अदालती अहकामात पर अमल न किया। अहकामात पर अमल न करने पर क्यों न CDA अफसरान को तौहीन अदालत में सजा दें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दौरे अफगानिस्तान के दौरान अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन ने फजलुर रहमान के दौरे अफगानिस्तान को खुशाइन करार दिया। फजलुर रहमान को अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल से आगाह किया। फजलुर रहमान ने खलीफा सिराजुद्दीन की दोनों ममालिक के दरमियान किरदार और काविशों को सराहा। कहा, दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दाखिली और खारजी इस्तेहकाम लाना है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ेगी तो खुशहाली और अमन आएगा। पाकिस्तानी कौम अफगानिस्तान के अवाम के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। खलीफा सिराजुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दाखिली मामलात पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। यमन के हौसी बागियों की जानिब से खलीज अदन में तिजारती जहाजों पर हमले जारी हैं। जवाब में अमरीका और बरतानिया ने भी हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। खलीज अदन में इसराइल के तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला किया गया, जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा। तिजारती जहाजों पर मिसाइल हमलों के बाद अमरीका और बरतानिया के तैयारों ने यमन में हौसियों के ठिकानों पर बम बरसाए। दारुल हुकूमत सना, शहर हुदैदा और शुमाली शहर सादा में दर्जन भर से जायद मकामात पर बमबारी की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बड़ी तादाद में शहरियों की हलाकत का खदशा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है ये हौसियों के हमलों का जवाब है। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि हौसियों का बहरा अहमर में हमलों का एहतसाब होगा। हौसियों ने अमरीका और बरतानिया के हमलों की तस्दीक की है। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक हौसी का कहना है कि अमरीका और बरतानिया को जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द अमल अमरीका और इसके इत्तेहादियों की तवक्को से बढ़कर होगा। गजा पर इसराइली जारहियत बंद होने तक बहरी जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। गजा पर इसराइली हमलों में कमी न आ सकी। सहूनी फौज ने रफा में बमबारी करके बच्चे समेत मजीद 12 फलस्तीनी को शहीद कर दिया। इसराइली फजाई ने खान यूनिस में हमास के 3 जंगजों को भी शहीद करने का दावा किया है। इसराइली तैयारों ने मुहाजिरीन कैंप में भी बम बरसाए हैं। इसराइली हमलों में सबसे ज्यादा बच्चे मुतासर हो रहे हैं। आलमी इदारे सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि इसराइली फोर्सेस गजा की आबादी में 1% बच्चों को शहीद कर चुकी है। गजा बच्चों के लिए खतरनाक जगह बन चुका है। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 23,910 तक जा पहुंची है। इनमें 9,600 बच्चे और 6,750 खवातीन शामिल हैं। 59,000 से ज्यादा फलस्तीनी शदीद जख्मी हैं। इसराइल जंग गजा में फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी कर रहा है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका ने वीडियो सबूत पेश कर दिया। समाअत आज फिर होगी। समाअत के पहले दिन जनूबी अफ्रीका ने मुतालबा किया कि गजा में जंग फौरी बंद कराई जाए, जहां हर हफ्ते 6,000 बम गिराए जाते हैं। निहत्ते शहरियों के खिलाफ ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी है। नस्ल कुशी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि बड़ी तादाद में फलस्तीनी मारे गए। इसराइली हुकाम के बयानात फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का दूसरा सबूत है। जनूबी अफ्रीका की कानूनी टीम ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीरों के अलावा इसराइली फौजियों की गजा के शहरियों का तमस्खर उड़ाने, फलस्तीनियों के इज्तिमाई कब्रों और तबाहशुदा फलस्तीनी इलाकों में लगी इसराइली परचम की तस्वीरें भी अदालत के सामने बतौर सबूत रखी। जनूबी अफ्रीका ने कहा कि सबूत है कि फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का हुक्म इसराइल की आला तरीन क़यादत ने दिया था। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फिजाई ऑपरेशन आज भी मुतासर है। कुवैत से आने वाली परवाज 9 घंटे ताखिर से पहुंचेगी। PIA की दुबई के लिए 2 तरफा परवाजें भी ताखिर का शिकार हैं। PIA की दमाम जानिब वाली परवाज 6 घंटे ताखिर से रवाना होगी। निजी एयरलाइन की जद्दा लाहौर परवाज में 4 से 8 घंटों की ताखिर है। निजी एयरलाइन की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज मंसूख कर दी गई। अमरीका में 12 रियासतों में शदीद बारिश और बर्फानी तूफान के बायस मामूलात जिंदगी मुअत्तल हो गए। मशरकी रियासतों में तूफानी झक्कड़ चलने से घरों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए। 13,500 से जायद परवाजें मनसूख हो गईं। 4 लाख इमारतों की बिजली मुनक़ता है। तूफान के सबब न्यू हैम्पशायर के साहिली इलाके समुद्री झाग से भर गए। मकानात, सड़कों और पार्कों में हर तरफ झाग ही झाग है। मकामी पुलिस ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए मुतादिद सड़कें बंद कर दी।